பாயசத்தை 3 ராணிமார்களுக்கும் அது பிரிச்சு கொடுக்கிறார். கௌசல்யக்கு, அதுக்கப்புறம் சுமித்ராவுக்கு, அதுக்கப்புறம் கைகைக்கு. नौमि लक्ष्मण योगींद्र पाद सेविकधारकम श्रीरामं कृतनाथार्यं श्रीभाष्यामृतसागरम श्रीभाष्याकार शिष्याया श्रीमदात्रेय गोत्रिणे श्रीरामज्यो गुरुवे मंगलम तुंगवर्तते। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वयो मे सन्निधत्तां सदा हृदये। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वप्रसिद्धैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्रमते स्वयं। शुक्लां प्रदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। So we had seen that they got the payasam in the golden pot and adu 3 queens ku kondu poi kudukranga. We had seen. But prior to this, there is something which I skipped intentionally because to give a continuity of the flow of the yajnam and what they got. While the yajnam is happening, there are two parts in it, 2 variations in this. One is the story told according to Srimad Bhagavatam Puranam. It's a Purana. In the Purana, it is told that Devas headed by Brahma go to Vaikunta when they are tormented by Ravana. At that time, they have had enough of Ravana. So Brahma has already given the boon. So they go to Vaikunta. There are 2 Vaikuntas as such, Paraloka or Paramapadam or Karya Vaikunta. So they are gone to Karya Vaikunta and they request Vishnu, headed by Brahma, to incarnate as a human to annihilate Ravana. Because the boon that he had asked from Brahma is that he cannot be killed by anything other than humans. Okay, not Devas, not Yakshas, not Kinnaras, not Rakshasas, nothing. Except humans, nobody can kill him. So they had gone to Vaikunta to request Vishnu to be incarnated as human. But this is from Purana. This is not the way that is described in Valmiki Ramayana. There is a slight variation. Let us see what Valmiki Ramayana says now. So while these people were performing the Ashwamedha Yajna and the Putra Kameshti Ishti part of Yajna, so whenever Yajna happens, right, the oblations that we offer, it will be going to a Devata. And the Devata has to come and take that. Okay. And the person, I mean, the carrier is the Agni. That's why Agni is called as Havya Vahana. And if you are doing Pitrikaryas, it is called Kavya Vahana. If you see the difference in the shlokas, when you are using for Pitrikaryas, we say Kavya Vahana because he is taking it to Pitrus, the part or Yajna Havis. Okay. It is not called Havis for Pitrus actually. So whereas if he carries the Havis to the Devatas, Vahana means carrier or a vehicle. Because he carries Havis, he is called Havya Vahana. Agni is called Havya Vahana. And when he carries it, it is taken by the Devatas whom we have offered it. For example, if I give an oblation to Indra, the mantra will go something like Indra Yaswaha, Indra Idam Namama. Correct? So now, whatever was offered, the final oblation will be taken to Indra and he will receive it. That's how it is. In the days of yore, in the Treta Yuga, the Devas used to come down and take it by themselves, it seems. Okay. Now they know that the final oblation is about to happen in the Ashwamedha Yajna. Okay. So they have all come on top of the altar near Ayodhya. They have all come. The Devatas have all come. Indra, Chandra, Kubera, Agni, Vayu, Varuna, all of them have come there. Gandharvas, Siddhas, Charanas, Kimpurushas, Yakshas, all of them. Okay. And even Brahma has come because there is a part of Havist for Brahma also. As soon as Brahma comes, all these Devas pay their obeisance to Brahma and they start discussing because the final oblation is still not happened. They are discussing. For example, if we go to an event, okay, for example, a marriage, okay, there's some yajna is going on, Mangalya Dharana is not yet happening, or Saptapadi is not happening. Then what we do, we sit and chat, right? What happened to your company? How is your job? And like that. Devas are talking among themselves now
with Brahma. They're saying, see, Brahmaji, you have given this boon to Ravana, and see what he has done to us. He has tormented our life. The sages are unable to perform tapas. He is destabilizing everything. He has been throwing us here and there. It's very hectic. He's been insulting sun god, Vayu god, and everybody. Okay, so what is the solution? Please give us a solution for this. Then Brahmaji thinks for a while and he says, see, the boon that he asked has separated or has an exception of humans. So I think that is the way to annihilate Ravana. Ravana is none other than the prapautra of Brahma only. Okay, he's the great grandson of Brahma. Okay, anyway, that we will come to know if at all we take Uttarakandam. The story of how Ravana and how he got the boon and all those things, what boon he got exactly, all those things come under Uttarakandam. That is not required for the main narration anyway. Okay, so so Brahmaji says that's the way to do it, and at that exact moment when he is thinking like this and talking to Devas, the Chaturbhuja Vishnu with his conch, conch is shankam, chakra, the Sudarshan chakra, and his gada, it's called Kaumodiki, and hastam, Shankha chakra gada hasta, with his with his paraphernalia, he is flying and coming on Garuda. The Garuda comes second time in the Valmiki's verse now here, because the Ashwamedha altar itself is constructed by 18 bricks in the shape of Garuda. That is what is mentioned. Ashwamedha Yajna happens for 1 full year. Okay. And it started in Chaitra Masa. Chaitra Masa means around March, April. Okay. That started during that time. And it is constructed in the way of Garuda, because this Garuda will take the Havis to Vishnu. That is the belief. So, I mean, that is not mentioned there in the Valmiki Ramayana. It just says Garuda altar on which Ashwamedha was performed. Now, to signify the same, that Vishnu has come because the Yajna has got completed successfully, it's accomplished. So, he has come on Garuda. It says Valmiki Ramayana says so. So, he has come in the yellow robes, Chaturbhuja, with all his paraphernalia. Then, headed with Brahma, the talk continues. And they say, hey, they pay their obeisance to Vishnu and say, this Ravana is tormenting. Please do something. And the same story that I told in Bhagavatam, the Purana. They go on to Karya Vaikunta and narrate all these things, right? Here, that is not the case. Here, Vishnu has come on his Garuda, and all this talking is happening just above the altar in the sky. Okay. So now, நான் ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். Okay. தமிழ்ல கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன். So, இங்க இப்போ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் விஷ்ணு பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. விஷ்ணு சேஸ், யோசிச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொல்றீங்க? இவனை அழிக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு ஹியூமனா அவதாரம் பண்ணுங்க. இப்போ தசரதனோட யஜ்ஞம் நடந்துட்டு இருக்கு, புத்திர காமேஷ்டி நடத்திட்டு இருக்காரு இஷ்டி யாகமா. தயவு செய்து நீங்க அவருக்கே ஒரு பிள்ளையா பிறந்துடுங்க, பிறந்து ராவணனை அழிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. விஷ்ணு ஓகே அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு 4 பார்ட்டா இறங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. 4 பார்ட்னு சொல்லக்கூடாது, 4 fold அப்படின்ற மாதிரி இறங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், அந்த பாயசத்தை யஜ்ஞ புருஷன் கொண்டு வருமா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பிரஜாபதியை அனுப்புனாருன்னு சொல்லி அந்த கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு, நீ இந்த பிரிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு. சோ நமக்கு அப்புறம் தெரியும் என்ன பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் 50% கௌசல்யா கிட்ட கொடுத்தாரு, அது அவங்க குடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சுமித்ராக்கு நெக்ஸ்ட் 25% கொடுத்தாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் ஆனது கௌசல்யா தானே. சோ அவள் தான் பட்ட மகிஷி. சோ அதனால 50% அவளுக்கு, அதுல பாதி சுமித்ராவுக்கு. சுமித்ரா வாஸ் செகண்ட் மேரிட் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா ஸ்லைட் கன்ஃபியூஷன் இஸ் தேர். ஏன்னா சில டைம்ஸ் வால்மீகி ராமாயண சேஸ் மத்தியமாம்பா ரெஃபரிங் டு சுமித்ரா அண்ட் சம்டைம்ஸ் ரெஃபரிங் டு கைகை. So we exactly cannot be sure whether Sumitra was his second wife. ஆனா இங்க ஆர்டர் படி பார்த்தா கொடுத்தது சுமித்ராக்கு அப்படின்றதுனால சுமித்ரா தான் செகண்ட் வைஃப்னு எடுத்துக்கலாம். சோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வைஃபுக்கு அதுல பாதி கொடுக்குறாங்க, 12.5%. இப்படி கொடுத்துட்டாரு. மிச்சம் 12.5% இருக்கு. அது யோசிச்சு மறுபடியும் சுமித்ராக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஏன் யோசிச்சு அப்படின்னா, சுமித்ராக்கு இருந்த ஒரு மனப்பக்குவம் வேற மத்த 2 குவீனுக்களும் அந்த அளவுக்கு இல்ல.
சோ அதனால கொடுத்தாங்க ஒண்ணு. அண்ட் கமெண்ட்ரி ஆஃப் கோவிந்தராஜிய சேஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஆல்சோ. இட் சேஸ், இது வால்மீகி ராமாயணம்ல இல்ல, இது கமெண்ட்ரி எடுத்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த கமெண்ட்ரி என்ன சொல்றாருன்னா, கௌசல்யா கொடுத்தது அவ குடிச்சுட்டா உடனே. ஆனா சுமித்ரா கொடுத்த 25% அவ குடிக்கல, அவ வச்சுட்டு இருக்கான். இப்ப நீங்க கேட்கலாம் 25% கைகை கொடுத்திருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. அப்போ சுமித்ராக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவா, ஹையரார்கி வராது. சோ அதனால 12.5% கொடுத்தாரு. எப்படி பாதி 50% கௌசல்யா கொடுத்து அதுல பாதி சுமித்ரா கொடுத்தாரோ, அதே மாதிரி அவளுக்கு பாதி கைகை கொடுத்துட்டாரு. மிச்ச 12.5% எங்க கொடுக்கும்னு யோசிக்கும் போது பார்த்தாரு, சுமித்ரா இன்னும் குடிக்கல. அப்போ இவ புத்திவந்த, இவ புத்தி இருக்கு, இவ செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் மாதிரி, இவளுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற அந்த ஸ்வபாவம் தெரிஞ்சதுனால மறுபடியும் அந்த 12.5% அதனால கொடுத்தாரு அப்படின்னு கோவிந்தராஜ்யத்துல கமெண்ட்ரியில எடுக்கிறாங்க. பட் வால்மீகி ராமாயண்ல ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு தெரிய வராது வெதர் கைகை டுக் த போர்ஷன் ஆர் சுமித்ரா டுக் த போர்ஷன் இமீடியட்லி. அது கிளியரா தெரிய வருது இல்ல. இந்த குழப்பத்தினாலதான் there is two school of thoughts என்னன்னு சொல்லிடுறாரு. இப்போ கைகை முன்னாடி எடுத்துட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் சுமித்ரா அந்த 25% பிளஸ் 12.5% சேர்த்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு எடுத்தவங்க என்ன ஆர்டர் சொல்றாங்க அப்படின்னா, ராமர் ஃபர்ஸ்ட் பிறந்தார் கௌசல்யாக்கு, அதுக்கப்புறம் பரதர் பிறந்தார் கைகைக்கு, அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மண சத்ருக்னர் பிறந்தார்கள் சுமித்ராவுக்கு அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் வே. ஆனா இது கோவிந்தராஜ் இப்படிதான் கமெண்ட்ரியில கொடுத்திருக்காரு. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கிறாங்க, நார்த் இந்தியால எடுக்கிறாங்க, மத்த கமெண்ட்ரிஸும் இப்படிதான் சொல்லிடுறது. ஆனா பரஞ்சய் கோவிந்தாச்சாரியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அப்படி கிடையாது, கௌசல்யா எடுத்துட்டா 50%, தட் இஸ் கரெக்ட். பட் சுமித்ரா எடுத்தாளா இல்லையா அப்படின்றது அங்க கிளியரா இல்ல. சோ அது எடுத்தா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா 25% அவ எடுத்துட்டா. சோ ராமர் கௌசல்யா ஃபர்ஸ்ட் பிறந்தார், லக்ஷ்மணா வாஸ் born next to சுமித்ரா. ஓகே, ஏன்னா அவர் 25% குடிச்சிட்டா. தென் கைகை டுக் 12.5%, அதனால அவளுக்கு பரதர் பிறந்தா. அதுக்கப்புறம் தென் இவென்ச்சுவலி மறுபடியும் 12.5% சுமித்ரா குடிச்சதுனால சத்ருக்னர் அதுக்கப்புறம் பிறந்தார் அப்படின்னு எடுக்கிறார் அவரு. சோ ஹிஸ் ஆர்டர் இஸ் ராமா லக்ஷ்மணா பரத சத்ருக்னா, அப்படிதான் அவரோட ஆர்டர். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்காலர்ஸ் கன்சிடர் ராமா பரதா லக்ஷ்மணா சத்ருக்னா. ஓகே, அப்ப நம்ம கேட்கலாம், அப்ப நம்ம சொல்லும் போதெல்லாம் ராமலட்சுமண பரதன் சத்ருக்னா அப்படித்தானே சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு. அது என்ன ரீசன் அப்படி சொல்றேன். ஓகே, சோ இந்த ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு, யாரு எப்படி பாயசம் எடுத்தாங்க அப்படின்றது. ரெண்டு கமெண்ட்ரியோடது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். சோ ஒரு நிமிஷம், நான் புக்கில் என்ன எழுதிருக்கேன்னு பாத்துறேன். ஓகே, இன்னொரு பார்ட் விட்டுட்டேன். சோ எப்போ தேவர்கள் இப்படி டிசைட் பண்ணி சொன்னாங்களோ, இந்த மாதிரி நீங்க பிறக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்களோ, 4 விதமா பிறக்கிறதுக்கு விஷ்ணு எப்போ டிசைட் பண்ணிட்டாங்களோ, தசரன் தான் எனக்கு அப்ப நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இவங்களும் பாயசம் குடிச்சிடுறாங்க. இந்த மீன் டைம் பிரம்மா மத்த தேவர்கள்கிட்ட சொல்றாங்க, பாருங்க ராமருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக நீங்களும் சரியான ரூபம் எடுத்து கீழே போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜாம்பவானை ஏற்கனவே படைச்சிட்டேன், while I was yawning he came out of me. சோ நான் படைச்சிட்டேன், உங்களோட பங்கையும் நீங்க பண்ணிடுங்க, ராமரோட பிறவிக்கு உதவியார மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த டைம்ல தான் இந்திரன் தன்னோட பகுதியால வாலிய பிறக்க வைக்கிறார். சூரியன் அவரோட அம்சத்தினால சுக்ரீவரையே, ப்ரஹஸ்பதி அவரோட அம்சத்தினால தாராவை, குபேரன் கந்தமாதனன் அப்படின்றவரை, விஸ்வக்சேனன் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தேவாஸ் நலன் அப்படின்ற ஒரு வானரனை, அக்னி புட்ஸ் இஸ் அம்சம் as a நீலா, அஸ்வினி தேவதைகள் மைந்தா அண்ட் விவிதா அப்படின்றவங்கள, வருணன் சுஷேனன் அப்படின்றவனை, வாயு பகவான் ஹனுமானை, பர்ஜன்ய தேவதை ஷரபனை, இப்படி ரிக்ஷாவதா அப்படின்ற இடத்துல பிறக்க வைக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்ல, இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பிறக்கிறாங்க, thousands and thousands அப்படின்னு சொல்றாரு வால்மீகி. அத்தனை பேரும் அவங்களும் பிறவி எடுக்கிறாங்க, அவரோட அம்சமும் பிறவி எடுக்கும். ரிக்ஷவீதா அப்படின்ற பர்வத்தத்துல அவங்க எல்லாம் அங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அவங்களுக்குள்ளேயே மறுபடியும் மிங்கிலிங்க இன்னும் நிறைய வானர சங்கியை பிறக்குது. இதுல வானரா அப்படின்னும் போது வானர ரூப எடுங்கன்னு பிரம்மாவே சொல்றாரு வானர ரூப எடுத்து அப்படின்ட்டு. அது ரெண்டு மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். ஒண்ணு, நீங்க குரங்கா இறங்குங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆர்
குரங்கு ரூபமா இறங்குங்க அப்படின்ட்டு. குரங்கு ரூபத்துல லைக் லைக் மங்கீஸ் அப்படின்ற மாதிரி, நாட் மங்கீஸ் எக்ஸாக்ட்லி, பட் மங்கி லுக்கிங் லைக் பர்சன்ஸா எடுங்க அப்படின்னு வேணா எடுத்துக்கலாம். சோ இது ரெண்டு மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம். சோ எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, சில ஸ்காலர்ஸ் என்ன கருத்துப்படுறாங்கன்னா, these people were not monkeys, they were actually humans who are like lookalikes of monkeys அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கிறாங்க. அதனால அந்த 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 கருத்து சொன்னேன். அப்படி there is one more way to consider வானரா அப்படின்ற வேர்டு. வனே சரதி இதி வானரஹ. ஓகே, வனே சரதி நரஹ இதி வானரஹ அப்படின்னா வனத்துல சஞ்சரிக்கிற, ஐ மீன் சுத்திட்டு இருக்கிற நர அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ், வனத்துல அப்படி ட்ரைபல்ஸ் அப்படின்னு மீனிங். பேசிக்கலி ட்ரைபல்ஸுக்கு வானரர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு மீனிங். குரங்கே ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு. பட் இது என்னோட ஒரு லாஜிக் என்னன்னா, இது அந்த அளவுக்கு சரிப்பட்டு வராது. ஏன்னா அப்படின்னா, முன்னாடி இதுக்கப்புறம் பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கபி அப்படின்னு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, கபிக்கும் வேற எடுத்த இன்டர்பிரேஷன் போடலாம், தட் ஆல்சோ கேன் மீன் ஹியூமன் எடுத்தீங்கன்னா. பட் வி நோ தட் தீஸ் பீப்புள் ஹேட் டெய்ல் இருந்தது அப்படின்னு தெரிய வருது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஹனுமானுக்கு சுட்டாங்க, வால்ல சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ ஓன்லி ஹனுமான் மட்டும்தான் குரங்கு அப்படின்னு எடுக்க போறோமா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் வந்துடும். எனிவே, ஹனுமானோட ஸ்டோரி உத்தரகாண்டத்துல தான் வரப்போகுது. இஃப் யூ டோன்ட் அக்ரி ஆன் உத்தரகாண்டா, யூ ஹேவ் டு கட் தி ஸ்டோரி ஆஃப் ஹனுமான் ஆல்சோ. எப்படி பிறந்தார் அதெல்லாம் இங்க வராது, உத்தரகாண்டத்துல தான் அதையும் இருக்கு. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த அவங்க ட்ரைபல்ஸ் நீ ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி பல்ட்டி அடிக்க தேவையில்லைன்னு தோணுது. லெட் அஸ் டேக் as it is, as if they are monkeys அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஆனா ஒரு விபரீதம் என்னன்னா, if you go ahead we will come to know the female monkeys did not have a tail. அவங்க ஃபீமேல் monkeys ன்னு சொல்ல முடியாது என்னால. I don't know whether they are monkeys or not. The female vanaras, it seems they did not have the tail. It is only the male vanaras who had the tail. அது ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு தெரிய வருது ஆஃப் ஹனுமான். ரெஸ்ட் ஆஃப் திவம் நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன், அந்த மாதிரி மத்தவங்களுக்கு டெய்ல் இருந்ததா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. லெட் மீ கண்டினியூ. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களும் பிரிவு எடுக்கிறாங்க ஃபார் தி ஹெல்ப் ராமா இன் இஸ் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெடிஷன் ஆன் ராவணா அப்படின்ட்டு. ஓகே, அந்த பார்ட் விட்டு இருந்தேன், வேணும்னே இப்படி ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தேன். நான் திரும்பி வந்துடலாம். ஸோ இப்போ பாயசம் குடிச்சாங்க. பாயசம் குடிச்சு 12 monthsக்கு அப்புறம், ஆஃப்டர் 12 months ஆஃப்டர் தே கன்சியூம்ட் தி பாயசம், they gave birth to the 4 sons அப்படின்ட்டு. இதுல மறுபடியும் என்ன குழப்பம்னா, ராமர் பூர்ணாவதாரமா இல்ல அர்த்தாவதாரமா அப்படின்ட்டு. பூர்ணாவதாரம் அப்படின்னு என்ன, ஃபுல்லி இன்கார்னேட் அப்படின்னு. விஷ்ணுவோட ஃபுல் இன்கார்னேஷனாவு இல்ல ஒரு சின்ன பகுதி தானா? இப்போ சின்ன பகுதின்னு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, வேதவியாசர் இஸ் கன்சிடர்ட் as அம்சாவதாரம் ஆஃப் விஷ்ணு. பரசுராமர் இஸ் கன்சிடர்ட் as அம்சாவதாரம் ஆஃப் விஷ்ணு. Even Karthi Virajana is also considered as Shakti Avesh Avataram of Vishnu. அப்படியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வரும். அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி சமக்ர ராமாயணா அப்படின்னு ஒரு ராமாயணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த 4 அம்சமா என்ன பிறந்திருக்காங்க, அது 4மே விஷ்ணு கிடையாது. விஷ்ணு தான் ராமர் பூர்ணாவதாரி. சக்கரம் இஸ் born as பரதன். பாஞ்சஜன்யம் த காஞ்ச் இஸ் born as சத்ருக்னன். அண்ட் ஆதிசேஷா இஸ் born as லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க அதுல, அந்த சமக்ர ராமாயணத்துல. பட் வால்மீகி ராமாயணத்துல ஸ்பெசிபிக்கா அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் கொட்டேஷன் இல்ல வால்மீகி ராமாயணத்துல. ஆத்மியாத்ம ராமாயணத்திலும் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இன்ஃபனைட்ல நீங்க ஒரு 50% எடுத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு இருக்கும்? இன்ஃபனைட் தான் இருக்கும். சோ யூகேனாட்ஸ் அர்த்த பாகம் தான் இவர் பிறந்தாரு, அதனால இவர் பூர்ணாவதாரி கிடையாது, அப்படி எல்லாம் கிடையாது, அப்படி எடுக்க கூடாது. ஏன்னா சம் பீப்புள் திங்க் 50% கௌசல்யா கொடுத்ததுனால விஷ்ணு கேம் அவுட் ஆஃப் ஹர் இன் 50% அப்படின்ற மாதிரி. சோ ராமர் இஸ் 50% ஆஃப் விஷ்ணு அப்படின்ற மாதிரி. 25% லக்ஷ்மணன், 12.5% இஸ் பரதன் ஆஃப் விஷ்ணு, அண்ட் 12.5% ஆஃப் விஷ்ணு இஸ் சத்ருக்னன் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் கருத்து சொல்றாங்க. ஆனா அது கிடையாது. ஏன்னா அது இன்ஃபனைட். இன்ஃபனைட்ல பாதி எடுத்தாலும் இன்ஃபனைட் தான், என்ன எடுத்தாலும் இன்ஃபனைட் தான். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் ஒன், அப்போ பாயசம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எடுத்தாங்களோ அப்படிதான் அந்த விஷ்ணுவோட பர்சன்டேஜா அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும். அந்த மாதிரி கிடையாது ஆக்சுவலா. அதை நான் சொல்ல போறேன், கண்டினியூ பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு டவுட் மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். சோ அஸ்வமேதம் யாகம் நடந்தது 12 months. ஓகே, அஸ்வமேதம் யாகம் ஆரம்பிச்சது சைத்திர மாசத்துல தான். ஓகே, அது முடிந்தது
சைத்திர மாசத்துல தான். சோ அதுக்கப்புறம் பாயசம் கிடைச்சது சைத்திர மாசத்துலதான், மீன்ஸ் மார்ச் ஏப்ரல்ல. சோ இப்போ அவங்க பாயசம் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. ஆஃப்டர் சம் டைம் அவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க அப்படின்னு தான் எழுதியிருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி 3 months ஆனு சொல்லல. ஓகே. சோ இப்போ 2-3 இன்டர்பிரேஷன் பண்ணலாம் இதுல. ஒன் இன்டர்பிரேஷன் இஸ், அவங்க இந்த பாயசத்தை கன்சியூம் பண்ணாங்க. And perhaps these 3 wives had some biological disorder which got cured by this concoction, this payasam. That is why they were able to give birth after 9 months from then on. அப்படின்ட்டு அந்த 3 months எடுத்துச்சு அந்த உங்களுக்கு அந்த சரியாறதுக்கு பாடி. So after that in 9 monthsல 4 பேர் பிறந்தார்கள் and they were sons of Dasharatha only அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. But Govindarajiya commentary does not accept this. அவங்க இந்த மாதிரி எடுக்கிறது இல்ல. But this is one way of explaining. Some logical people, scientific people explain this way. எப்படி 12 மாசம் எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கருத்து வருதுனால they take it like this. Another way of taking this is, see, இப்போதான் 9 months 10 months பிறக்குறாங்க குழந்தைங்க. We don't know what used to be the case 5,000 years back, 10,000 years back. We don't know. Maybe during that time it used to take 10 months or it used to take 12 months. அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அண்ட் ஏன்னா அந்த டைம்ல இருந்த சரீரமும் கொஞ்சம் வேற மாதிரின்னு தோணுது. பிகாஸ் ஹனுமான் சுந்தரகாண்டத்துல when he meets Sita, he asks how is Rama. எப்படி ஏன்னா நம்புறது இல்லையா, he doesn't know whether he is actually Ramaduta, he is Rama's messenger. So to verify she asks some questions. அதுல one of them is, what is the height of Rama அப்படின்ட்டு. So he says Rama was 8 feet. So he's not like us 5 feet 6 feet. So he's 8 feet. So அப்படி வளர்றதுக்கும் perhaps அந்த காலத்துல it require more time. அதனாலயும் 12 months ன்னு எடுத்துக்கலாம். So scientifically ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம். They got conceived of 3 months and he was born within 9 months. Okay. So சைத்திர மாசத்துல பிறந்தார். ஆர் அந்த காலத்துல எல்லா பெண்மணிகளும் 12 மாசத்துக்கு தான் குழந்தை எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Another significance that can be taken out from this is, see, Yajnam took 12 months, correct? And the Yajna Sapalyam was the concoction. Okay. Similarly, இது யஜ்ஞ சாப்பல்யத்துல வந்தது அது பூர்ணமா இருக்கு அப்படின்ட்டு, the Yajna got completed successfully, completely சொல்றதுக்கு 12 months எடுத்தாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி விஷ்ணு ஃபுல்லா பிறந்து காட்டுறதுக்கு 12 months எடுத்தாரு. இட் வாஸ் பூர்ண அவதாரான்னு காமிக்கிறதுக்காக 12 months எடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி கருத்து இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி 12 monthsக்கு அப்புறம் சைத்திர மாசத்துல ராமர் பிறந்தார். என்ன திதியில பிறந்தார்? He was born in Navami. ஓகே. நான் அந்த ஸ்லோகத்தை வேணும்னு படிக்கிறேன். It is very nice ஸ்லோகம். I have kept it here opened. கௌசல்யா சுஷுபேதேன புத்திரேன அமித தேஜசா யதாவரேன தேவானாம் அதிதி வஜ்ர பாணினா. எப்படி அதிதி இந்திரனை படைத்தாளோ அதே மாதிரி அதிதி நட்சத்திரத்துல, அதிதி நட்சத்திரம் அப்படின்னா புனர்வசு நட்சத்திரம், அதிதி தேவதை தான் அதுக்கு அதிபதி. she is the lord for புனர்வசு நட்சத்திரம். அந்த நட்சத்திரத்திலேயே எப்படி அதிதி இந்திரனை படைத்தாளோ அதே மாதிரி கௌசல்யை மகா தேஜஸ் படைத்த ராமரை படைத்தாள் அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் there is a brief description of how what was the arrangement of horoscope. அந்த ஹாரோஸ்கோப் பத்தி பிரீஃபா சொல்றாரு இங்க. ததோ யஜ்ஞே சமாப்தே, அது நான் சொல்லிட்டேன் 12 மாசம். நக்ஷத்ரே அதிதி தேவதி, அது நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. கிரகேஷு கர்க்கடே லக்னே வாக்பதி இந்துநாசக அப்படின்னு. அப்போ ஸ்பெசிபிக்கலி அவர் கர்காடக லக்னத்துல, கேன்சர் லக்னா அசெண்டன்ட் இன் கேன்சர்ல இருக்கும் போது பிறந்தார். பட் சைத்திர மாசம்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே. அப்போ எப்போ இருக்க முடியாது? at what time he might be born? Was he born in the morning? Obviously not. ஏன்? if at all he was assume ஏப்ரல்ல பிறந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏப்ரல்ல லக்னா ascendant during morning time, sunrise time will be in Mesha Lagna only, in Mesha only. After 2 hours it will go to Vrishaba, Taurus. After 2 more hours it will come to Gemini. After 2 more hours it will come to Karkataka, correct? So 8 hours have passed after 6 o'clock. Okay, 5 o'clock. Okay, at least 7 hours should have been passed. So 12 o'clock கிட்டத்தட்ட ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல தான் பிறந்தார் ராமர் அப்படின்னு தெரிய வருது. And specifically Govindarajiya says he was born in Abhijit Lagna. 12:05ல பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. Okay, he has done enormous amount of research. Particularly Govindaraja is a person who has lived Ramayana throughout his life என்ற மாதிரி. ஏன்னா எல்லா nuances ஒரு எடுத்து காட்டுறாரு. And he say and continues, and Valmiki says கர்க்கட லக்னம் மட்டும் இல்ல,
கர்கடக லக்னம் வாக்பதி இந்துநாசக அப்படின்னா வாக்பதினா ப்ரஹஸ்பதி மீன்ஸ் ஜூபிட்டர். இந்துநாசக, இந்துனா மீன்ஸ் சந்திரன். Jupiter with Chandra in Cancer. We know Cancer is the own house for, I don't know, some of you might be knowing horoscopes and Jatakam, astrology. So adanala sollindu iruken. Own house of Chandra is Cancer. And Jupiter's exalted state is Cancer. Okay. So, and he continues, and the madri exalted position la irukra edathila Guru, and Guru means Jupiter and Moon, and the Karkata Lagnathila around 12:05 noon, Ramar Pirandar. At that time, 5 planets were in exalted state. One I already told you, that is Guru, Jupiter in ascendant. Second one, Shani, Saturn, was in Tula Rashi, that is Libra. And then Kuja means Mangala Graham, means Mars. Mars was in Capricorn, that is exalted state of Mars. Then Shukra means Velli, Venus. Venus was in Pisces. Sun was in Mesha. Mesha means Aries. Okay, Sun was in Aries. So in the mari 5 planet don't feel Sun is not a planet. And the mari illa, Graham means that which has grasping power. Anything that has grasping power is called Graha. Okay. So Sun is also has a gravitational pull. That's why he is also considered as a planet, or planet in Graha in our language, wrongly translated as planet by today's community. Anyway. So in the 5 planets are in exalted state for Rama when he was born. In Karkataka Lagna, during afternoon time, in Punarvasha Nakshatra, Rama was born. After Rama, the next day, Punarvasu Nakshatra, next day, Pushya Nakshatram varum. On that day, Bharata was born. Okay. And the next day after that, in a Nakshatra varum, after Punarvasu, Pushya will come. After Pushya, what will come? Ashlesha Nakshatram. So on the next day, Ashlesha Nakshatra, twins Lakshmana and Shatrugna were born. Govindaraja Redkar, many authors also assume the same way. But now Bananja Govindacharya he doesn't consider that way. He says Rama was born on Punarvasu today, Chaitra Masa, assume April, okay, April Navami. Today he was born in Punarvasu. Okay, next Bharata was born immediately. I mean, not Bharata, sorry, Lakshmana. Lakshmana should be born in Ashlesha. He will be born after 2 days. Okay. Then Bharata is born in the next month, because he doesn't say which month here for Bharata and all. Okay. So he concludes it is not Pushya Masa. It's not Chaitra Masa. It is in Vaishaka Masa that Bharata was born. Pushya Nakshatrathala. Okay. ஏன்னா அந்த ஆர்டர்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ராமர் பத்தி பிறப்பு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பரதர் பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லட்சுமண சத்ருக்னா சொல்லியிருக்கு. அதனாலதான் கோவிந்தராஜர் டேக்ஸ் இன் தட் வே இந்த சேம் ஆர்டர். பட் பனஞ்சய் கோவிந்தாச்சாரியா சேஸ் அப்படி வேண்டா பாயசம் கன்சியூம் பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறாரு. I will stop at this because the time is less. There is more time required for clarification of this. Any other questions you can come up, otherwise we can wind up. Mangala Shasana Padai Madhacharya Purogamai Sarvaischa Purvai Acharya Satkritaya Mangalam. Thank you.